saying about the variables. What is my variable? மாறிகள் which can hold the value or remains to store the value on it. Store in the memory. மெமரில ஸ்டோர் பண்றதுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு பெயர் தான் என்னது? Variable. The variable should be starts with dollar sign. Variable name should be starts with dollar sign. And then the variable name should be starts with alphabet. First letters must be in alphabets. எழுத்துக்களாக மட்டும் தான் இருக்கணும். ஆங்கில எழுத்துக்களாக மட்டும் தான் இருக்கணும். என்ன ஓ அல்லது சிறப்பு குறியீடுகளாக இருக்க கூடாது. அதே மாதிரி டாலர் சைனை தவிர வேற எந்த சைனும் முன்னாடி வர கூடாது சைன்ல. ஓகேங்களா? சிறப்பு குறியீடுகள்ல வேற எதுவும் வர கூடாது. இதெல்லாம் ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இடைவெளி இருக்க கூடாது. இன்டர் between the variables. For example, father name அப்படி எழுதுறீங்க அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க? நேம் பக்கத்துல ஸ்பேஸ் விடுவீங்க. அதே மாதிரி அப்படி விடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணனும் underscore. You want to use the underscore inter between the two different characters. ஓகேங்களா? தனித்தனியா எழுதணும் அப்படினா இடையில என்ன பண்ணனும்? ஸ்பேஸ் இல்லாம எழுதணும். இதெல்லாம் தான் என்னது? வேரியபிள் டிக்ளரேஷனுக்கான ரூல்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்ஸ். Data types, there are 13 types of data types are available. On that we are saying only 8 on the PHP. Mostly we are using only 8. First one is string, sarangal. String, sarangal. ஓகேங்களா? அப்ப அத என்ன பண்ணனும் அப்படினா we are using the strings. அப்ப string அப்படினா ஒரு dollar sign x equal to computer science, whether you are given a value within a double quotes or single quotes. Computer single quotes la எழுதுனீனா it is called as a string with double quotes or single quotes. It's called as string. Whether you are assigning a numbers means it's called as integer. Whether using the numbers, whole numbers, முழு எண்களாக கொடுத்தாக்க அது என்னது? integer. Whether you are using the தசம எண்களை கொடுத்தாக்க that is called as float. For example, x is equal to 4.56 இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா that is called as a floating point. இதெல்லாம் பார்த்தோம். And that last one is null, வெற்று அப்படினு சொல்லி நாம பார்த்திருப்போம். ஓகேங்களா? whether $x equal to null அப்படினு யூஸ் பண்ணினா it is called as a data type and no value are stored in a memory. அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகாது. எம்டியா ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் போய் ஆக்குபை ஆயிருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் one is resource. It is used to assigning the values. When the external resources, special variable can be refers to an external resource. The way that values holds the special holders. அப்ப அதுக்கு தனியா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் சைடுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் resources. அப்ப அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா f open. இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேபி இன் உங்களுடைய காலேஜ் ஸ்டடீஸ்ல வரலாம். இல்ல நெக்ஸ்ட் in future lessons like you can read about this with the explanations. F open and then MySQL link, MySQL connect னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. F open அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரிசோர்ஸா சொல்றாங்க. ரிசோர்ஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பா சொல்றாங்க. And this the files and database connections in the retrieving PHP program. இப்போ ஒரு ஃபைலை ஓபன் பண்ணனும் அப்படினா using f open. MySQL connect is used to connect with the database. Connections with the database link அப்படின்றத அவங்க கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆபரேட்டர்ஸ். ஆபரேட்டர் என்னென்ன செயல்பாடு செய்ய போறோம் அப்படிங்கறது. There are 6 types of operators are in the PHP.
ஆபரேட்டர் மாறி குறியீடுகள் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் சரிங்களா operators is a symbol which is used to perform a mathematical and logical specific operations in the programming language அப்போ programming languageல நமக்கு தேவையானது operators இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணலாம் can calculate the values அதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படினா mathematical operators பாத்தீங்கன்னா arithmetic operators arithmetic operator and then assignment operator and then next comparison operator otherwise comparative சரிங்களா next one is increment and decrement operator logical operator last one is string operator there are 6 types of operators are available in PHP சரிங்களா okay the first one is arithmetic operators what are the arithmetic operator what is the use of arithmetic operator the arithmetic operators in PHP perform general arithmetical operations such as addition subtraction multiplication divisions and then last one is divisions there are two types of divisions arithmetic there are addition subtraction multiplication you want to use the asterisk சரிங்களா இந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்க சிம்பல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்லாஷ் and then percentage symbol this is called as modular operator சரிங்களா division modulus அப்படினு சொல்றாங்க addition ஒரு we want to add a values two values means we want to use the numerical value adding the two numerical value means want to use the plus sign and then want to subtract want to find the difference between two numbers அப்ப 10 க்கு 16 ஆட் பண்ணா 26 அப்படிங்கற வேல்யூ வரணும் நம்ம யூஸ் பண்றது பிளஸ் ஆபரேட்டர் இதெல்லாம் தான் சொல்றாங்க பேசிக்கல் ஆபரேட்டர்ஸ் இன் arithmetic operator அப்படி சொல்லிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா assignment operator சரிங்களா the assignment operator is performed with the numerical value to store a value to the variable the default assignment operator is single equal நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க single equal is the assignment operator சரிங்களா single equal தான் assignment operator னு சொல்றோம் this operator sets the left side operand value of the expressions to the right hand side அப்ப என்ன பண்ணுது ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற வேல்யூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற வேல்யூக்கு அசைன் பண்றோம் so it is called as assignment operator for example a equal to 100 அப்படினா 10 the 100 is the right side value and the right side value is assigned to the left hand side operand operator இருக்கு இல்லீங்களா அங்க அசைன் ஆகுது next இத எப்படிலாம் நம்ம அசைன்மென்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா with combined with the arithmetic operator plus equal to minus equal to this is called as shorthand operator அப்படினு சொல்லலாம் shorthand assignment operator slash equal to percentage equal to modulus equal என்ன சொல்றாங்க அப்படினா shorthand operators அப்படினு சொல்றாங்க okay next shorthand operator னா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா equal to a plus b equal to c அப்படினு எழுதுறதுக்கு பதிலா for example இப்ப b யோட வேல்யூ 100 அப்படினு இருக்கு அப்ப a plus equal to b அப்படினா என்ன பண்ணனும் a யோட வேல்யூ கூட 100 ஆட் பண்ற மாதிரி அப்ப b க்கு 100 இருக்கு a க்கு நம்ம ஏற்கனவே 100 கொடுத்துறோம் ரெண்டே ஆட் பண்ணா 200 வரணும் அப்படினா அவங்க ஷார்ட்கட் என்ன பண்ணிருக்காங்க a equal to a plus equal to b இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டா எழுதிக்கலாம் next comparison operator ஒப்பீட்டு செயற்குறிகள் அப்படினு சொல்றாங்க next ஒப்பீட்டு செயற்குறிகள் comparison operator perform an operations and actions to compare two values
these values may contain integer or string. அப்ப இதுல என்னலாம் இருக்கலாம்? இப்ப in arithmetic and assignment operator we can use only numbers அப்படின்ற மாதிரியும், next comparisonல maybe string ஆ இருக்கலாம், otherwise numbers ஆ இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. maybe number or string ன்னு சொல்லிருக்காங்க. comparison ஒப்பிட்டு செயற்குறிகள் double equal to equal சமம் அப்படின அர்த்தம். ஓகேங்களா? இது assignment operator அப்படினு சொல்றாங்க. it is called as equal to operator. next one is not equal and then triple equal to the identical அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. less than greater than. ஓகேங்களா? not equal to two types of not equal நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். exclamatory symbol and equal, otherwise greater than less than symbol யூஸ் பண்ணாலும் என்னதான் அர்த்தம்? not equal அப்படினு அர்த்தம். சரி, no identical அப்ப இதையும் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். triple equal double equal to ampersand double equal to போட்டுருக்காங்க. and then greater than or equal, less than or equal, இது எல்லாமே என்னது? comparison operator. less than or equal, greater than or equal, இதெல்லாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா increment and decrement operator. increment and decrement னா மிகுப்பு மற்றும் குறைப்பு செயற்குறிகள். increment and decrement operator is used to perform a task of increasing and decreasing the values of the variable. the operand is mostly used during iterations. திரும்ப செயல்படுத்திட்டே இருக்கு. for example, write a value from 1 to 100 அப்படினு சொல்லி கொடுத்தோம்னா கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும்? 1 ல இருந்து 100 வர வரைக்கும் என்ன பண்ணனும்? incrementing by 2 அப்படினா 2 4 8 10 அந்த மாதிரி 2 4 6 8 10 12 அப்படினா increments பண்ணிட்டே போகணும். 2 4 6 8 10 சொல்லி என்ன பண்ணனும்? increment பண்ணிட்டே போகணும். அப்ப a plus equal to 2 அப்படினு போடணும். அப்ப otherwise a plus plus அப்படினா a plus 2 அப்படினு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படினா a ஓட வேல்யூ என்ன பண்ணனும்? ரெண்டு ரெண்டா இன்கிரிமென்ட் பண்ணிட்டே போகணும். a plus plus means 1 increments, incrementing by 1. அப்ப a plus 2 means incrementing by 2 அப்படினு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே. அதிலே பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் இன்கிரிமென்ட், ப்ரீ இன்கிரிமென்ட் அப்படினு சொல்றாங்க. இன்கிரிமென்ட்ஸ்ல ரெண்டு டைப் ஆகும், டிக்ரிமென்ட்ல ரெண்டு டைப் ஆகும் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. உங்க ப்ரோகிராம்ல நல்லா கவனிச்சுக்கோ. திரும்ப சொல்றேன். மிகுப்பு மற்றும் குறைப்பு செயற்குறி அப்படினு சொல்றாங்க. increment and decrement. Increment and decrement. Increment operator. சரிங்களா? அப்ப இந்த பிளஸ் பிளஸ் னு சொன்னா increment, மைனஸ் மைனஸ் னு சொன்னா decrement operator. in this want to use the variable a அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம்? plus plus போட்டா it is called as pre-increment. increment. Suppose we are all using after the variable means it is called as post-increment. ரெண்டுக்கு என்ன சார் டிஃபரண்ட் அப்படினு பார்த்தா pre-incrementனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா இருக்கிற வேல்யூ a equal to 10 அப்படினு இருக்குனா ஒன்னு இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? வேல்யூ are going to be print or store. ஓகேங்களா? அதே போஸ்ட் இன்கிரிமென்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? the வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணனும், அப்புறம் தான் ஒரு வேல்யூவை இன்கிரீஸ் பண்ணனும். so the difference between two means என்ன டிஃபரண்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு மிகுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க a equal to 10, otherwise a equal to 5 னு கொடுத்துறாங்க. அப்ப c out, otherwise echo டாலர் a plus plus அப்படின ஒரு இதுவும் echo plus plus a
$a அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா இதுல எந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகும் இது இன்கிரிமென்ட்னா பிளஸ் பிளஸ் னு சொன்னா ஒன்னு இன்கிரிமென்ட் ஆகிறது ஓகேங்களா ஒன்னு டிக்ரிமென்ட் ஆகுது அது எங்க இன்கிரிமென்ட் ஆகும் எங்க டிக்ரிமென்ட் ஆகும் அப்படினு பார்த்தா இப்போ இந்த பிரிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 10 னோ இடத்துல 11 தான் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்ப ப்ரீ இன்கிரிமென்ட்ல டிக்ரீஸ் இன்கிரிமென்ட் ஆகும் ப்ரீ டிக்ரிமென்ட்ல ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆயினா ஆகும் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் ஏர்ன செயற்குறி ஏர்ன செயற்குறிகள்னா எந்த இடத்துல வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இத கம்பேர் பண்றோம் அப்படினா it is also called as combination of conditional operator ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் a greater than br and a less than br அப்படி செக் பண்ணோம் அப்ப இந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா and னு அதுதான் என்ன சொல்றாங்க ஆபரேட்டர் and operator or not x or exclusive or அப்படின்னு சொல்றாங்க these four are called as logical operator these four are called as logical operator a greater than b and a less than b ரெண்டுமே இருக்கணும் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும் ஏங்களா அப்ப ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா நம்மளுடைய ஆபரேஷன்ஸ் can be continue otherwise a greater than c or a less than b இருக்கணும் ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு ட்ரூவா இருந்துச்சுனாலும் not equal ஏங்களா not அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் இந்த மாதிரி கொடுக்கிறது என்னது லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேட்டர் சாரா குறிமுறை அப்படினு சொல்றாங்க குறியீடு அதுக்கு என்ன ரெண்டு இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா there are two string operators are available in PHP அதே C++ ல பாத்தீங்கன்னா only one plus மட்டும் அது என்ன சார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it concatenate the two strings or concatenating two strings only used between the two strings இரண்டு சரங்களுக்கு இடையில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 10 னு நீங்க கொடுக்கறீங்க அப்படினா வேல்யூ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா 20 ஆகிரும் அதே ரெண்டு வேல்யூ a b அப்படியே ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் ஆப்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் fruit அப்படினு இருக்கு அப்படினா ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ன்ற வேல்யூ தான் நமக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும் this is the difference between plus and concatenate operator ஆனா இந்த இடத்துல it is in C or C++ ல or Java ல இந்த மாதிரிலாம் இப்படி ப்ரோகிராமிங்ஸ் on PHP we are having two string operators one is dot point operator dot operator another one is dot equal ஓகேங்களா டாட் ஈக்குவல் concatenate assignment அப்படினு சொல்லி ரெண்டு ஆபரேட்டர் concatenation and concatenation assignment operator அப்படினு சொல்லி ரெண்டு ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் $a.$b அப்படினா $a யோட வேல்யூ ஆப்பிள் $b யோட வேல்யூ ஃப்ரூட் அப்படினு இருக்கு அப்படினா என்ன ஆகும் ரெண்டு சேர்த்து ஆப்பிள் ஃப்ரூட் அப்படின்றது நமக்கு அவுட்புட்டா வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டாட் ஈக்குவல் அப்ப டாட் ஈக்குவல் அப்படினா என்ன ஆகும் அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a டாட் ஈக்குவல் டு $b ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா this is shorthand operator னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லீங்களா அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த வேல்யூ அது கூட சேர்ந்து தான் ஆகும் ரெண்டும் ஒரே அவுட்புட் தான் என்ன பண்ண போறோம்னா இது is normal b ஈக்குவல் கொடுத்தோம்னா நம்ம a யோட வேல்யூ a க்கு போயிடுச்சு b யோட வேல்யூ a க்கு போயிடுச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல நடுவுல ஒரு டாட் வச்சிருக்கோம் அதனால a யோட வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் டாட் அப்ப டாட்னா அந்த வேல்யூ அது கூட சேர்ந்துறணும் அப்படின்றதுதான் அப்ப ஃப்ரூட் அது கூட போய் சேருறதுனால ஆப்பிள் ஃப்ரூட் அப்படிங்கற வேல்யூ அதுல வரும் ஓகேங்களா up to this
a function will be executed by calling the functions. ஒரு ஃபங்க்ஷனை திரும்பி அழைக்கிறது calling functions. call the function. நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் addition அப்படினு சொன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் அப்படினா என்ன ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a b c அப்படினு சொல்லி மூணு வேல்யூவை ஆட் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுதி வச்சிருக்கோம் அப்படினா அந்த ஃபங்க்ஷனை இதுக்கான நேம் என்ன வச்சிருக்கோம்னா add3 அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கோம். add3 அப்படினு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை இதெல்லாம் கால் பண்றது. கால் add3 அப்படினு நீங்க கொடுத்துட்டோம்னா போதும். அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய statements will be the bottom of இதுக்குள்ள என்ன statements நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோமோ அந்த statements will be executed. ஓகேவா? ஓகே. A part of the respective program. A functions can be divided into a three types. அப்ப அந்த செயல்முறை வந்து மூன்றா பிரிக்கிறாங்க. One is user defined. The functions are divided into three types. One is user defined. பயனர் வரையறுப்பு. User defined. And then predefined or built-in or system அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. Predefined, system or built-in functions. Next one is parameterized. Parameterized சொல்றாங்க. Parameterized function. Parameterized means another name of parameterized means arguments. மாறிகள் arguments are variables ன்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? more than one values are defined in the functions. ஓகேங்களா? user defined function பயனர் வரையறுப்பு தரவினம் UDF. It figures be given a privilege to the user to write their own specific operations inside of execution program module. அப்ப அவங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. நம்மளா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் add3 அப்படி நம்மளா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வச்சிக்கிறது. addition, subtraction, multiplication. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலாஜின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், சந்தியான்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம், தேவேன்னு நம்மளா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்மளா உருவாக்கிக்கிறதுக்கு பேரு பயனர் வரையறுப்பு செயற்கூறுகள். ஓகேங்களா? ஓகே. A user defined function declarations begins with the keyword function. User can write any customs logic input inside the function box. அப்ப function அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் அப்படினா அந்த function அப்படிங்கற கீவேர்டை எழுதி அதுக்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலாஜின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் அப்படினா பாலாஜி ஆஃப் அப்படினு போட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? பாலாஜி ஆஃப் அப்படினு ஒரு நேம் நான் எழுதிக்கிறேன். அதுக்குள்ள என்ன பண்றேன்? a equal to இந்த இடத்துல பாலாஜி நம்மளா இது ஒரு நேம் எழுதிக்கிறோம். ஓகேவா? பாலாஜி நம்ம நேம் எழுதிக்கிறோம். b equal to அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய எழுதிக்கிறோம். இதெல்லாம் எழுதி இத க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா இதேதான். இப்போ நீங்க பாலாஜின்னு கால் பண்ணீங்கன்னா அந்த வேல்யூ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆகும். function calling, once the function is defined it is executed by function call. அத டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நம்ம திரும்பி இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்ப அழைக்கிறோமோ அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஸ்பீட் டயல் அப்படி நமக்கு ஒரு போன்ல ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸ்பீட் டயல் நம்ம 1 பிரஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த 1ன்ற நம்பர்ல எந்த நம்பரை லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அந்த நம்பருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் போகும். நீங்க பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி என்ன பண்றோம்? functions calling. ஓகேங்களா? the programmer has to be to give a function call inside their respective program. அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகணும்? இந்த இடத்துக்கு போகணும் இல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய டச் ஸ்கிரீன் போன்ல நம்ம ஏதோ ஒரு ஆப்பை கிளிக் பண்ணா என்ன ஆகும்? when we are all clicking any one of the application means it will be open. அப்ப அத ஒரு டச் பண்ணா ஓபன் ஆகும். whether
ஜஸ்ட் சென்டர் கிளிக் பண்ணா நான் மினிமைஸ் ஆயிடணும் அப்படிங்கற ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்றது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் காலிங் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? அப்ப syntax function name அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நேம்ன்ற இடத்துல ஃபங்க்ஷன்ன்றது கீவேர்ட். அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது இருக்கணும். பிளஸ் அந்த நேம் அப்படின்ற இடத்துல நீங்க என்ன நேம் வேணா எழுதிக்கலாம். இப்ப பாலாஜி நம்ம எழுதி இருக்கிற மாதிரி அந்த syntax எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. function name அப்படின்ற இடத்துல user defined name என்ன நேம் வேணாலும் நீங்க இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? இந்த நேம்ன்ற இடத்துல மட்டும் நீங்க என்ன நேம் கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம். function இந்த closing and opening and closing parenthesis கண்டிப்பா இருக்கணும். and then set brackets set of set brackets இருக்கணும். அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? set of quotes நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. predefined function or system or built-in functions is a wide collection of built-in functions can be called as directly from in the script. அது ஏற்கனவே இந்த PHP க்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செயல்கூறுகளா இருக்கும். அதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம கீழ கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். to perform a specific task. These built-in functions are what make PHP a very efficient and productively scripting language. No installation is required to use these functions. எந்த ஒரு ஃபைலையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அந்த BAM சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண தேவையில்ல. மத்த எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கான தனியான ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. PHP builds in functions may be classified into various categories like PHP string function, PHP array function, math function, and PHP MySQL I function, and then MySQL file system functions helps to manipulate. அப்ப string அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஏதாவது சரங்களை நம்ம கொடுத்துறோம் அப்படின்னா அதை டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துட்டாலே என்ன ஆயிடும்? அது string manipulation ஃபங்க்ஷனா மாறிடும். அடுத்து array allows to access the manipulating array. arrayன்ற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணினாலே போதும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப அரேன்றதுக்கு பதிலா கேப் லெட்டர் அதாவது ஆம்பர்சன்ட் டாலர் சைன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி செட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்ப்ளிட்டட் த்ரூ தி கமாண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாலே இது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a array. ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே எடுத்துக்கும். இதெல்லாம் தான் சொல்லிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் parameterized functions. parameterized function செயற்கூறுகள் அப்படினு சொல்றோம் இல்லீங்களா? அப்ப அந்த செயற்கூறுகளை என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்? add function இப்படின்னு add ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ல அவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஸ்கொயர் ரூட் sqrt அப்படின ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்குள்ள எந்த மதிப்புமே இல்ல. இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இந்த இடத்துல எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்மே இல்ல, பாராமீட்டரைஸ்டுமே இல்ல அப்படினா அத என்ன சொல்றாங்க? நான் பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் otherwise நான் பாராமீட்டரைஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் நம்ம C++ எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுக்குள்ள எந்த ஒரு வேல்யூ இல்லைங்களா? பாஸ் இதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருந்தோம் அப்படினா அதான் பாராமீட்டர்ஸ் சொல்றாங்க. otherwise called as arguments. Values can be passed from one function to another function through parameter. ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கொண்டு போறதுக்காக யூஸ் பண்றது என்னதுங்க? parameterized function. The arguments are maintained after the function's name and inside the parenthesis. என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிரோம். அதுல இந்த parenthesis குள்ள ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்றோம். ஓகேங்களா? There are no limits for sending arguments, just separate them with the comma notation. இப்ப இதுக்குள்ள ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான். அப்ப $a மட்டும் தான் வருமா? $a ன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் வருமா? நீங்க எதை வேணாலும் எழுதிக்கலாம். $a $x என்ன நேம் வேணா கொடுக்கலாம். மல்டிபிள் வேல்யூ எழுதும் பொழுது $a, $b
அப்படினு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து 3 வேரியபிள்ஸ்னா $C $D அப்படினு சொல்லி எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் இதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், parenthesis குள்ள எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். there is no limits. separate the variable with the comma operator, comma notations. okay the following examples உங்களுக்கு என்னது function school name அன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்குள்ள என்ன இருக்காங்க, ஒரே ஒரு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. $s name அன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஸ்கூல் நேம்ஸ் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஃபங்க்ஷன் நேம். இப்ப ஸ்கூல் நேம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் add ன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்காங்க 1 2 3 4 இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் 10, 12, 15, 13 அப்படினு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வருது, 25 30 40 40 50. இந்த வேல்யூ என்ன வருது 50 வருது இல்லீங்களா. 22 28 50. ஓகே, இந்த 15 வர வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இதுக்குள்ள கொடுத்திருக்கோம். ஆட்ன்ற ஃபங்க்ஷன்றதால நான் இப்போ இதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா, அப்ப $x plus $y plus $z plus $v அப்படிங்கற ஒரு வேல்யூவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் பிளஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல $p அப்படினு கொடுத்துக்கிறேன். ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அப்ப echo $p அப்படினு கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ இந்த என்ன ஆயிடும்னா, இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்றேன்னு அர்த்தம். x க்கு நான் இந்த வேல்யூ கொடுக்கல, y க்கு இந்த வேல்யூ கொடுக்கல, ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் ரெப்ரசன்டேஷன் திஸ் வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூவை என்ன பண்ணிக்கிறேன் எடுத்துட்டு 1 2 3 4 இந்த வேல்யூஸை ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிடும் ஆட் பண்ணிடும். அதே போல இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா நெக்ஸ்ட் 10 to சேர்த்து கொடுத்துறாங்க. அப்ப கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மதுரை 200 அப்படிங்கறது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணும். இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x, y கொடுத்திருக்காங்க. x plus y z equal to x plus y return z by echo 5 plus 10 அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல 5 plus 10 என்ன பண்ணணும் அப்படினா ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா, இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணணும் அப்படினா நம்ம கொடுத்துறோம்னா ஆட் ஆயிடும். எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிடணும். இந்த ரெண்டு நேம் ஒரே நேமா இருக்குமா சார், x இங்க நான் வந்து x plus y plus z plus b னு கொடுத்துறேன், a, b, c, d னு கொடுத்துறேன். அப்பனா ரெண்டும் எப்படி சார் எடுத்துக்கோ ரெப்ரசன்டேஷன் ஈஸியா இருக்குது. அப்படினா இத எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது, எத்தனை வேல்யூ நான் ஆட் பண்றேன், எத்தனை வேல்யூ நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன், 4 வேல்யூ கொடுத்திருக்கேன். அந்த 4 வேல்யூ இதுல இருக்கான்னு பார்த்து தான் அதை ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்படினா ஆட் பண்ணாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் array in PHP. Array is the concept that stores more than one values for the same data type. Array ன்றது என்ன அப்படினா இந்த ஃபங்க்ஷன்ன்றது ஒரே ஒரு டேட்டா டைப்பா இருக்கும், ஒரே டைப் ஆஃப் வேரியபிள் ஆகனா அரேன்றது ஒரே டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ல நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்றோம் with the same data type. Indexed array, associated array and multi-dimensional array. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சிங்கிள் டைமென்ஷன் 1 row 1 column இந்த மாதிரி இருக்கு. 1 row 3 columns. ஓகேங்களா, 1 column அந்த மாதிரி என்னது 2 row 2 columns இந்த மாதிரி மல்டி டைமென்ஷனல் அரே.